channel. Today I'm going to discuss about binary subtractors. So what is the need of subtractor? What are the types of subtractors are there in computers? Let me explain. So subtractor is nothing but whenever you want to perform any subtraction operation like a minus b, or if you want to give that numbers are something 20 minus 10. So this is some kind of instruction in any language or like this a minus b. You can give anything like this. సో ఇలా మీరు ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇమీడియట్ గా హూ ఇస్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ ఏ మైనస్ బి ఇస్ నథింగ్ బట్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్. సో కంప్యూటర్ హ్యాస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సర్క్యూట్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్ ద సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్. So similarly, for doing the addition also, computers having the ALU operation. Okay, ALU device which is used to perform the addition, subtraction, multiplication, division, same way. So here subtract is nothing but is a digital circuit which can be implemented with the help of some circuit diagrams to perform the subtraction of the numbers. The next one is the subtractors perform the subtraction of two binary bits. So depends on the number of bits. Sometimes you are able to subtract 0, 1. So what it is 0, 1 is 0 minus 1 or 1 minus 0. So whenever you want to perform the subtraction between the bits, the required subtractors. So depending on the bits. So here I am giving that 0, 1. Any bits is 2 bits is లేదు అనుకుంటే suppose 1, 0, 1. Any bits ఉన్నాయి? 3 bits. You want to perform the 3 bits subtraction, we choose full subtractor. If you want to perform the 2 bit subtraction, we choose half subtractor. These are the two subtractors. Okay. Next, come to that. What is half subtractor? So without subtractors, if you are giving the subtraction operation in the instruction, so we are not able to get the subtraction operation. So half subtractor is nothing but the digital logic circuit which performs operation of subtraction on 2 bits. అంటే మనం ఎప్పుడైనా 2 bits ని సపరేట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఇది 0 ఇది 1 ఇవి 2 bits అన్నమాట. ఒక బిట్ ఒక బిట్. ఇలా మనం ఈ రెండింటి మధ్య సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలనుకోండి మనకి ఏం కావాలి హాఫ్ సబ్ట్రాక్టర్ కావాలి. సో దాంట్లో ఫస్ట్ డిజిట్ ఏమంటారంటే మైన్యూఎండ్ అంటారు, సెకండ్ డిజిట్ ఏమంటారు సబ్ట్రాహెండ్ అంటారు. నార్మల్ గా మనకి నార్మల్ మల్టిప్లై చూద్దాం. సపోజ్ నేను 15 మైనస్ 8 చేయాలి. సో 15 మైనస్ 8 చేయాలంటే ఏం కావాలి? సో 15 ఏమంటాము ఒక వేరియబుల్ స్టోర్ చేస్తాం. ఆ వేరియబుల్ ఏమంటారు మైన్యూఎండ్ అంటారు. సో నేను ఏం చేస్తాను 15 లో నుంచి 8 ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నా. సో విచ్ నెంబర్ ఇస్ సబ్ట్రాక్టెడ్ దట్ ఇస్ కాల్డ్ as సబ్ట్రాహెండ్. So the result ఏమవుతుంది డిఫరెన్స్ అవుతుంది. రిజల్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిఫరెన్స్. సో ఇట్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ద టూ అవుట్పుట్స్. వన్ ఈజ్ ఏంటి డిఫరెన్స్, వన్ ఈజ్ ఏంటి బార్. సో దీస్ టూ ఆర్ నథింగ్ బట్ అవుట్పుట్స్ ఆఫ్ ఎనీ సబ్ట్రాక్టర్ డిఫరెన్స్ అండ్ బారో. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టూ ఇన్పుట్స్ ఏబి. ఓకే, సో టూ ఇన్పుట్స్ ఏంటి ఈచ్ వన్ ఎంత సైజ్ ఎంత 1 బిట్ అనమాట. సో 1 బిట్ అంటే ఏంటి మనకి 2 వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. సో దీన్ని మనము రిలేషన్ ని ట్రూత్ టేబుల్ లో డిఫైన్ చేద్దాము. సో ట్రూత్ టేబుల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టెల్స్ అబౌట్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఇన్పుట్స్ అండ్ అవుట్పుట్స్. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్స్ ఏబిఆర్ ఇన్పుట్స్, అవుట్పుట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ డిఫరెన్స్ బార్. వాటి యొక్క రిలేషన్షిప్ వీ హావ్ గివెన్ ఇన్ ద ట్రూత్ టేబుల్. సో ఏ బి డిఫరెన్స్ బార్. మనం చూడండి ఇక్కడ 0, 0 అంటే ఏం చేస్తున్నాం మనం జీరోలో నుంచి జీరోని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. జీరోని జీరో చేస్తే ఏమవుతుంది డిఫరెన్స్ 0, బార్ ఆల్సో 0. Same way. So here, whenever you want to perform the 0 minus 1, and the difference 0, borrow 0. Next 0 minus 1. So lower you get subtracted, higher value from the lower is not possible. And then we call it get the borrow. So difference is nothing but 1. Next one and the 1 minus 0. 1 minus 0 and the unknown 0 పోతుంది. Definitely higher value కదా అనేది. So difference is 1, borrow is 0. 1 minus 0 is nothing but 1 only. 1 minus 1. So you can subtract 1 minus 1 is nothing but 0. Borrow also 0. These are the conditions are listed in the some table. It's called as truth table. So మనం వన్స్ ట్రూత్ టేబుల్ ని డిఫైన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఎన్నైతే అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయో అవుట్పుట్స్ ఏం చేయాలి మనము మినిమైజ్ చేయాలి విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ కే మ్యాప్స్. సో మనకి ఇక్కడ టూ అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి డిఫరెన్స్ బారో. సో డిఫరెన్స్ కి ఒక వేరియబుల్ కే మ్యాప్ కావాలి, బారోకి కే మ్యాప్ కావాలి. ఇప్పుడు చూస్ చేసుకోవాలి ఏ వేరియబుల్ కే మ్యాప్ కావాలి. సో మనకి ఇన్పుట్స్ ఎన్ని చూడండి ఇక్కడ 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 వేరియబుల్ కే మ్యాప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నీడెడ్ టు మినిమైజ్ ద బూలియన్ ఫంక్షన్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ద డిఫరెన్స్ మనం ఏం చేద్దామంటే 2 బిట్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. ఇట్ హ్యాస్ టోటల్ n size is 2 means total 4 cells. The entire box is divided into 4 cells. So 0, 1, 2, 3. I can give the corresponding 2 rows and corresponding 2 columns. Okay na. So ఇప్పుడు చూడండి డెసిమల్ వాల్యూస్ అన్నమాట. 0 అనేది రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ 0, 0. 1 is represented 0, 1.
This 2 is nothing but combination of 1 0. This 3 is nothing but combination of this row and one row and one column. సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అనేది ఎక్కడ వన్ ఉంది చూడండి. డిఫరెన్స్ అనేది ఎక్కడ వన్ వస్తుంది? వన్ షుడ్ బి దేర్ అట్ దిస్ రైట్ హియర్ ఓన్లీ అవుట్పుట్ ఈస్ వన్. వాట్ ఈస్ విచ్ కాంబినేషన్? 0 1. సో 0 1 దగ్గర మనకు వన్ వస్తుంది కాబట్టి దిస్ కరెస్పాండ్ డెసిమల్ వాల్యూ ఎంత? 1. సో అందుకని ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఐ కెన్ పుట్ 1 ఓవర్ హియర్. సో నెక్స్ట్ ఒక అవుట్పుట్ కాదు, ఇంకొక అవుట్పుట్ కూడా ఉంది 1 అనేది. సో చూడండి ఇక్కడ కూడా 1 ఉంది. ఎక్కడ ఉంది? ఏ కాంబినేషన్ దగ్గర? 1 0. 1 0 ఈస్ రిలవెంట్ ఫర్ విచ్ నెంబర్? 2. సో 2 దగ్గర 1 పెట్టుకోవాలి. మనం రెండింటిని గ్రూప్ చేయొచ్చు అంటే చేయలేము అన్నమాట. గ్రూప్ చేయొచ్చు అంటే చేయలేము. ఎందుకు చేయలేమంటే ఇవన్నీ అడ్జసెంట్ లేవు అనమాట. ఓకేనా? అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మనం యాస్టీజ్ గా టర్మ్స్ తీసుకోండి. సో డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ టు ఏ టర్మ్స్? దిస్ వన్ కరెస్పాండ్స్ టు this row and this column. Okay, it is nothing but a into b bar. This 1 is nothing but a, this 0 is nothing but a bar. Okay, 0 is nothing but b bar, so 1 is nothing but b. Okay, now a bar plus. What about this one? This one corresponds to the this row, 0 row and first column. అంటే ఏం చెప్తుంది? a bar into b. చూడండి ఎలా ఉందో. So different inputs. Output is 1. Which gate? XOR gate, right? So a XOR బి, దీన్ని ఎక్స్ఆర్ గేట్ అంటారు. ఓకేనా? డిఫరెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ఆర్ బి. సో అలానే మనకి బారో కూడా ఎలా వస్తుంది? బారో చూడండి. సో బారో అనేది మనకి ఎలా వస్తుందంటే యూ కెన్ టేక్ బారో. గెట్ ద బారో. హౌ టు గెట్ బారో? సో సేమ్ బారో, రైట్? బారోలో ఏమున్నాయి అంటే చూడండి, 2 వేరియబుల్కి ఏమైపోయి కదా. ఐ కెన్ టేక్ దట్ బారో. హ్యాస్ 2 వేరియబుల్స్ ఏ బి. మీకు చూస్తే బారో ఎక్కడ 1 వస్తుంది చూడండి. 1 ఎక్కడ వస్తుంది బారోలో? ఒక్క బారో హ్యాస్ టు బి గెట్ ద అవుట్పుట్ ఇస్ ఓన్లీ 1. అట్ విచ్ వన్ కాంబినేషన్? 0 1 దగ్గర. 0 1 2 3 కదా. సో 1 దగ్గరే కదా అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో అవుట్పుట్ దగ్గర 1 వస్తుంది కాబట్టి మనం ఆ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డేటా మాత్రం తీసుకోవాలి. అందుకని ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే 1 తీసుకుంటున్నాను. దిస్ 1 ఎక్కడ వస్తుంది? దిస్ 0 రో అండ్ 1 కాలం. అందుకని ఏం చేస్తాం? ఏ వాల్యూ 0లో ఉండాలి, బి వాల్యూలో ఏముండాలి? 1 ఉండాలి. దిస్ మీన్స్ ఎంత? So a bar into b. This is nothing but borrow. So bar expression a bar b. సో మనం ఏ బార్ బి కావాలంటే మనం దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే సో నాట్ ఏ ఇంటూ అంటే ఏం చెప్పాను? అండ్. ఓకేనా? ఇంటూ బి అండ్ గేట్. సో దీన్ని మనం ఇంకా సింప్లిఫై రాసుకోండి. నాట్ ఏ అండ్ గేట్ విత్ బి. సో మనం హాఫ్ సబ్ట్రాక్టర్ ని డిజైన్ చేయాలి అంటే, లాజికల్ డయాగ్రమ్ డిజైన్ చేయాలంటే ఒక ఎక్స్ఆర్ గేట్ కావాలి అండ్ ఒక నాట్ గేట్ కావాలి, ఒక అండ్ గేట్ కావాలి. సో అందుకని నేను ఏం చేస్తాను? లాజిక్ డయాగ్రామ్ లో ఎక్స్ఆర్ గేట్ తీసుకున్నాను, ఒక అండ్ గేట్ తీసుకున్నాను, ఒక నాట్ గేట్ తీసుకున్నాను. సో దీస్ ఆర్ ద గేట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఏం చేస్తున్నాం? ఫస్ట్ ఎక్స్ఆర్ గేట్ కి ఏం చేస్తున్నాము? ఏని బేని ఇస్తున్నాం. అంటే ఏని డైరెక్ట్ గా ఎక్స్ఆర్ గేట్ 1 ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాను, బీని డైరెక్ట్ గా 1 ఆఫ్. సో దాని నుంచి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఇలా ఎక్స్ఆర్ గేట్ క్యాప్ సింబల్ మనం ఎక్స్ఆర్ అనుకోవచ్చు. ఓకేనా? నో ప్రాబ్లం. తర్వాత ఏం చేస్తున్నాను? అండ్ గేట్ కి ఏమి ఇస్తున్నాను? నాట్ ఏ. అంటే ఏ ఫస్ట్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? నాట్ గేట్ కి ఇవ్వాలి. నాట్ ఏ. తర్వాత ఏం చేయాలి? వచ్చిన ఏ బార్ ని ఇంటూ బి బార్ అండ్ తో చేయాలి. అంటే దీస్ బోత్ ఆర్ గివెన్ టు ద అండ్. సో వచ్చింది ఏంటి? మనకి బారో. ఏ బార్ బి కాల్డ్ అస్ ఏ బార్ అండ్ బి. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద బారో. కాబట్టి మనం కండిషన్ చెక్ చేద్దాము. నేను ర్యాండమ్ గా 0 1 తీసుకుంటున్నాను. సో ఏ వాల్యూ 0, బి వాల్యూ 1. మనకి ఎంత రావాలి? 0 1 అయితే సో 1 1 రావాలి. చెక్ చేద్దాం. 1 1 రావాలి చూడండి. 0 1 యాస్ ఈజ్ ఏ వాల్యూ 0, బి వాల్యూ 1. ఏమవుతుంది? ఏ వాల్యూ 0 విల్ బి గివెన్ నాట్ పేరు. వాట్ 0 కాంప్లిమెంట్? 1. రైట్ నౌ ఎంత? ఏ బార్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1. బి ఎంత? సేమ్ సిగ్నల్ ఇస్ గివెన్ టు రైట్. సేమ్ సిగ్నల్ ఇస్ గివెన్ టు ద బి ఆల్సో. దిస్ ఇస్ 1. సో వాట్ అబౌట్ 1 1? అండ్ గేట్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ 1. వాట్ అబౌట్ 0 1 XOR గేట్? ఇఫ్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ అవుట్పుట్ ఇస్ ఎంత? 1. సో మ్యాచ్ అయింది కదా. సో ఇలా మనము మొత్తం డిజైన్ చేసిన తర్వాత పర్టికులర్ డిజైన్ అనేది అన్ని కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తుందా లేదా మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సో తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఫుల్ సబ్ట్రాక్టర్ చేస్తాము. ఫుల్ సబ్ట్రాక్టర్ లో మనకు మెయిన్ ఏంటంటే సో ఎప్పుడైనా 3 బిట్స్ ని మనము సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ యూజ్ ఫుల్ సబ్ట్రాక్టర్. Full subtractor has 3 bits A, B, borrowing. This borrowing comes from the lower order bits. Lower order bits. This borrow comes from the previous subtraction operation. So when you want to be design the full subtractor, we have total 8 possible combinations. That's why these all combinations keep in one table. So 0 to 1. సో మనకి ఏం చేస్తే సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే 0 - 0 - 0 ఎంత వస్తుంది? డిఫరెన్స్ 0, బారో 0 అంటే ఎంత? 0 - 0 - 0.
డిఫరెన్స్ 0, బారో 0. సేమ్ లైక్ దిస్. 0 minus 0 1 అంటే ఎంత వస్తుంది? డిఫరెన్స్ 1, బారో 1. 0 1 1 0 అంటే ఏంటి? డిఫరెన్స్ 1, బారో 1. 0 1 1 అంటే ఎంత? డిఫరెన్స్ 0, బారో 1. 1 0 0 అంటే డిఫరెన్స్ 1, బారో 0. 1 0 1 ఎంత? డిఫరెన్స్ 0, బారో 0. 1 1 0 అంటే 1 1 లో పోతుంది కదా, 1 అనేది పోతుంది తర్వాత మిగిలిపోయింది అంటే 0 0 కదా. 1 1 ఎంత? డిఫరెన్స్ 1, బారో 1. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్రూత్ టేబుల్ ఆఫ్ ఫుల్ సబ్ట్రాక్ట్. తర్వాత ఏం చేయాలి? మనకి 2 అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 2 అవుట్పుట్స్కి ఏం చేయాలి మనము? సో లాజికల్ బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, బూలియన్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎలా? యూజింగ్ కే మ్యాప్స్. చూడండి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అనేది ఎక్కడ 1 వస్తుంది? చూడండి డిఫరెన్స్ అనేది ఎక్కడ 1 వస్తుంది? ఇక్కడ 1 వస్తుంది అంతేనా? కరెస్పాండింగ్ కండిషన్ ఎంత? 0 0 1 విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1. సో 1 దగ్గర 1 పెట్టండి. నెక్స్ట్ ఎంత? ఇక్కడ మళ్ళీ సెకండ్ 1 వస్తుంది. 1 ఎక్కడ వస్తుంది? 0 1 0 అంటే ఏ నెంబర్స్ దగ్గర వస్తుంది? సెకండ్ మిన్ టర్మ్ ఆల్సో దేర్, అంటే ఇక్కడ కూడా 1 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎంత? సో 1 ఇక్కడ 1 వస్తుంది. ఏ కండిషన్? 1 0 0. 1 0 0 అంటే 4 దగ్గర 1 పెట్టండి. నెక్స్ట్ ఎంత? 7 దగ్గర 1 పెట్టండి. సేమ్ ఎలా ఉంది? డయాగ్నల్ ఉన్నాయి 1 1. ఎలాంటి గ్రూప్స్ అనేవి ఫామ్ అవ్వవు. సో దీన్ని సింపుల్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే 4 టర్మ్స్ తీసుకోవాల్సిందే. ఫామ్ అవునప్పుడు ఈ కంపల్సరీ టర్మ్స్ ఈక్వల్ తీసుకోవాల్సింది. వాట్ ఇస్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఈస్ దిస్ వన్, సెకండ్ టర్మ్ ఇస్ దిస్ వన్, సెకండ్ టర్మ్ ఇస్ థర్డ్ టర్మ్ ఇస్ దిస్ వన్, ఫోర్త్ టర్మ్ ఇస్ దిస్ వన్. దీన్ని ఎలా చేస్తామంటే డిఫరెన్స్ ని చూడండి, ఇక్కడ సింపుల్ చెప్తాను. ఫస్ట్ టర్మ్ ఏంటి? ఇది కదా. దిస్ ఏంటి? 0 కరెస్పాండ్ 0 1. 0 0 1 అంటే ఏంటి? ఏ బార్ బి బార్ బిఎన్ ప్లస్ ఎంత? తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది చూడండి 2. 2 అంటే ఎంత? ఏ బార్ బి ఇంటూ బిఎన్ బార్. ఓకేనా? సో అలానే ఫోర్త్ టర్మ్ ఏ ఇంటూ బి బార్ ఇంటూ బిఎన్ బార్. నెక్స్ట్ ఎంత? లాస్ట్ సెవెంత్ టర్మ్ ఏ ఇంటూ బి ఇంటూ బిఎన్. సో కామన్ టర్మ్స్ ఏమున్నాయో చెక్ చేయండి. సో కామన్ టర్మ్స్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇక్కడ చూడండి. సో బిఇన్ అనేది కామన్ అవుతుంది చూడండి. ఇక్కడ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ బిఇన్ ఉంది, ఇక్కడ బిఇన్ ఉంది. సో దీన్ని మనం కామన్ తీసుకోవచ్చు కదా ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ టర్మ్ లో. బిఇన్ కామన్ తీస్తే మిగిలింది ఏంటి? ఏ బార్ బి బార్ ప్లస్ ఏబి, అంతే కదా. సో సెకండ్ అండ్ థర్డ్ టర్మ్ లో బిఎన్ బార్ కామన్ తీసుకోవచ్చు. సో బిఎన్ బార్ కామన్ తీస్తే ఏ బార్ బి ప్లస్ ఏబి బార్. సో మనకి ఈ లాజిక్స్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూసినట్టు తీసుకోవాలి. ఏంటి? ఎక్స్ నార్ గేట్, గేట్ ఎక్స్ నార్ గేట్ రెండు సేమ్ ఉంటాయి. ఓకేనా? అవుట్పుట్ ఇస్ 1 ఎక్స్ నార్ గేట్. వాట్ అబౌట్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ఏ ఎక్స్ఆర్ గేట్. ఇప్పుడు నేను ఏ ఎక్స్ఆర్ బి లెట్ అనుకుంటున్నాను. ఏ ఎక్స్ఆర్ బిని సంథింగ్ నేను ఒక డి అనుకుంటున్నాను, సంథింగ్ వేరియబుల్ డి అనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది చూడండి, డిని ప్లేస్ చేస్తుంది చూడండి. సేమ్ బి ఇన్ ఇంటూ డి బార్, అంతే కదా. డి హోల్ బార్ ప్లస్ బి ఇన్ బార్ ఇంటూ డి. ఇది ఎలా ఉంది? సేమ్ కదా. ఏ బార్ ఇంటూ బి ప్లస్ ఏ ఇంటూ బి బార్. సో బి ప్లస్ డి ఉంది అంతే. ఇదేమైంది? ఏఎక్స్ఆర్ బినే కదా. సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనము? సో బిఎన్ ఎక్స్ఆర్ డి రాసుకోవచ్చు. దెన్ యూ కెన్ రీప్లేస్ డి. సో బిఎన్ వాట్ ఇస్ ఎక్స్ఆర్? ఏఎక్స్ఆర్ బిఎక్స్ఆర్ ఏఎక్స్ఆర్ బి, అదే కదా టోటల్. సో ఎక్స్ఆరింగ్ ఆఫ్ 3 డేటాస్ బిఎన్ ఎక్స్ఆర్ ఏఎక్స్ఆర్ బి ది సేమ్ యాజ్ ఫుల్ యాడర్ సమ్. సో ఇలానే మనకి నెక్స్ట్ ఏం కావాలంటే కే మ్యాప్ ఫర్ బారో. బారో అంటే ఏం చెప్పాను మనకి? ప్రీవియస్ అవుట్ నుంచి వస్తాను. బారో అవుట్ తీసుకున్నాం, ఏబిసి తీసుకున్నారు. 0 0 0 1 1 1 1 0 again 0 1 0 1 3 2 4 5 7 6. సో బారో ఎక్కడ 1 వస్తుంది? ఒకసారి బారో ఎక్కడ 1 వస్తుంది? ఇచ్చిన వాటిలో ట్రూత్ టేబుల్ లో బారో మనం 1 చూస్తా ఉంటే ఎక్కడ 1 వస్తుంది? 1 అనేది ఎక్కడ కాంబినేషన్ వస్తుంది? సో 1 దగ్గర, 2 దగ్గర, 3 దగ్గర, 7 దగ్గర. సో 1 2 3 7, అంతే కదా. 1 2 3 7 1 2 బారో రైట్ 1 2 3 7. సో బారో అవుట్ తీసుకోండి. 1 2 3 7 3 7, అంతే కదా. 3 ఇక్కడ ఉంది, 7 ఇక్కడ ఉంది. మనం ఏం చేయాలి? మాక్సిమం పాసిబుల్ గ్రూప్ ఇది 8 ఉన్నాయంటే 8 లేవు. మాక్సిమం పాసిబుల్ గ్రూప్ అయితే 4 కూడా ఫామ్ లేవు, అడ్జెంట్ లేవు 4 కూడా. తర్వాత ఏం చేయాలి మనం? 1 3ని ఒక గ్రూప్, తర్వాత సో 2 3ని ఒక గ్రూప్. ఓకే, 2 3 is 1 group, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ 3 7 1 group. ఇలా 3 గ్రూప్స్ వస్తాయి. 3 గ్రూప్స్ చేంజ్ చేస్తాయి. దీని కామన్ ఏముంది? దిస్ గ్రూప్ ఇస్ నథింగ్, దిస్ పెయిర్ ఇస్ నథింగ్. కామన్ ఏముంది? ఏ ఉంది. అంటే ఏంటి? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ బార్. సో దీనికి కామన్ ఏముంది? 0 1.
1 కామన్ అవుతుంది, 0 1 చేంజ్ అవుతుంది, అంటే బి చేంజ్ అవుతుంది. సో సి అనేది కాన్స్టెంట్. నెక్స్ట్ చూడండి, దిస్ గ్రూప్ లో ఏమవుతుంది, కామన్ ఏముంది 0, అంటే ఏంట ఏ బార్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ బార్. ఏం చేంజ్ అవుతుంది 2 కాలమ్స్ లో, 1 1 1 0 లో 1 ఈస్ కామన్, సెకండ్ బిట్ చేంజ్ అవుతుంది, అంటే నెక్స్ట్ ఏం తీసుకుందాం, సో బి ఈస్ కాన్స్టెంట్. ఓకేనా. అండ్ థర్డ్ పేజ్ చూడండి, దీంట్లో ఏమో 2 రోస్ అనేది చేంజ్ అవుతున్నాయి, బట్ విచ్ కాలమ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్, సో ఏ ఈస్ రిమూవ్, విచ్ కాలమ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్, 1 1 1 1 అంటే ఎంత, బీసీ. సో నథింగ్ బట్ ఇక్కడ బీసీ లో బదులు ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనం సి తీసుకోవద్దు, బారో ఇన్ తీసుకున్నాము, బారో ఇన్, సి బదులు ఉంటే బారో ఇన్ తీసుకో. ఓకేనా. వీటి మొత్తానికి ఏం చేయాలి, ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది బారో అవుట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ రైట్, ఏ బార్ ఇంటూ బిఎన్ ప్లస్ ఏ బార్ ఇంటూ బిఏ ప్లస్ బి ఇంటూ బిఎన్. దీని ఎక్స్ప్రెషన్ ని మనకి ఇంటూ ఉంటేనేమో అండ్ గేట్ తీసుకోండి, ప్లస్ ఉంటేనేమో ఆర్ గేట్ తీసుకోండి, బార్ ఉంటే ఏం తీసుకుంటాం, నాట్ గేట్ తీసుకోండి. ఇలా తీసుకొని మనకి ఏం చేయాలంటే లాజికల్ డిజైన్ డ్రా చేయాలి. అని చెప్పాను కదా, డిఫరెన్స్ నథింగ్ బట్ ఏఎక్స్ఆర్ బిఎక్స్ఆర్, ఏఎక్స్ఆర్ బి తీసుకున్నాం, సో దానికి ఏంటిది ఏని బిని కనెక్ట్ చేస్తుంది, ఏని దాన్ని బిని కనెక్ట్ చేస్తుంది. తర్వాత ఏం చేస్తాం, వచ్చిన అవుట్పుట్ కి మళ్ళీ బిఎన్తో ఏం చేస్తున్నాం, మళ్ళీ 1 మోర్ టైం ఎక్స్ఆరింగ్ చేయాలి, దీంతో మళ్ళీ బిఎన్ ఏం చేస్తున్నాం, ఎక్స్ఆర్ చేస్తున్నాం. అందుకని మన డిఫరెన్స్ అనేది ఏఎక్స్ఆర్ బిఎక్స్ఆర్ బిఎన్ వస్తుంది. సో అలానే మనకి బార్ అవుట్ ఎలా వస్తుంది, ఏ బార్ బి, ఏ బార్ బి. ఏ బార్ రావాలంటే ఏం చేయాలి, ఏం డైరెక్ట్ గా నాట్ గేట్ కి ఇవ్వండి, ఏ బార్ వస్తుంది. బిని, ఏ బార్ బిని ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ మల్టిప్లై చేయాలంటే అండ్ గేట్ కి వస్తుంది, ఏ బార్ బి వస్తుంది. అలానే బిఎన్ ని అండ్ గేట్ కి ఇస్తే బి ఇంటూ బిఎన్ వస్తుంది. తర్వాత ఏ బార్ ఇంటూ బిఎన్ అండ్ గేట్ చేస్తే ఏ బార్ బిఎన్. ఈ 3ని ఏం చేయాలి, ఆర్ గేట్ చేయాలి. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది అంటే బార్ అవుట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఇలా మనము ఫుల్ సబ్ట్రాక్టర్స్, హాఫ్ ట్రాక్టర్ డిజైన్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ.